Hello students, I am Prachi Lurbe. Today we are going to study for Standard 6 Science the chapter Diversity in Living Things and their Classification. Last time we have studied the first part of the chapter, that is different parts of the plants. Now we are going to study classification of plants. See here in this picture you can see different type of plants, and this boy is thinking what is classification. वर्गीकरण म्हणजे काय? तर आपल्या अवतीभोवती अनेक प्रकारच्या वनस्पती पाहायला मिळतात. आपण मागच्या वेळेला पाहिलं की वेगवेगळ्या प्रकारच्या अधिवासामुळे, राहण्याच्या ठिकाणामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती आपल्याकडे आहेत. वाळवंटातल्या वनस्पती, बर्फाळ प्रदेशातल्या वनस्पती, आपल्याकडे जमिनीवर वाढणाऱ्या वनस्पती. In this picture also you can see different types of plants. Now to study about these plants, there is a need of classification. Classification means what? क्लासिफिकेशन म्हणजेच वर्गीकरण. आता हे वर्गीकरण म्हणजे काय हे आपल्याला ह्या का चित्रावरून दिसेल. तुम्ही मॉलमध्ये जाता, माहितीये ना, खरेदीला जाता, दुकानामध्ये जाता. पॉश दुकानं म्हणजे मॉल. मग त्या ठिकाणी तुम्ही गेल्यावर तुम्हाला असं दिसेल की सगळ्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या गरजेच्या वस्तू वेगवेगळ्या रकान्यामध्ये, एकाच प्रकारच्या एका रकान्यामध्ये, ग्रोसरीज असेल एका ठिकाणी, म्हणजे इतर काही तुमचं असेल तर तेल वगैरे एका ठिकाणी, भाज्या एका ठिकाणी, सगळं वेगवेगळ्या रॅक्स मध्ये असतं. मग जेव्हा तुम्ही तिथे जाता, मग तुम्हाला पाहिजे ट्रॉली असते. काही मुलं गेली, तुम्हाला माहिती असेल मुलांना. मग आपण एक एक आपली वस्तू घेतो, ते ट्रॉली भरतो आणि नंतर काउंटरला जातो, आपले पैसे पे करतो. ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन, म्हणजे अशा प्रकारे वर्गीकरण केल्यामुळे आपल्याला वस्तू घेणं सोपं झालं, नाही का? सिमिलरली so many kinds of plants, varieties of plants we see. Now to study about these plants, आपल्याला अभ्यास करायचा असेल वनस्पतींचा, काही त्यांचे प्रॉपर्टीज शिकायचे असतील, गुणधर्म शिकायचे असतील, there is a need of classification. Then हे बघा, ह्या चित्रामध्ये दिसतंय वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती आहेत. छोट्या दिसतात, गवत दिसतंय, मोठा आंबा दिसतोय, वड पिंपळ. We can classify depending on their features. आपण हे चित्र पाहूनच सांगू शकतो किती वेगवेगळ्या प्रकारच्या वनस्पती आहेत ते. Now, there was the one, Carolus Linnaeus, who was the first scientist who has done the efforts for the classification of plants. He has given different criteria to classify. How to classify? I will give you one example. Suppose I have given you three different colored beads in one basket. Red color, blue color and yellow color. Mix, I have given you the beads. And I told you to classify them. ह्यांना वेगवेगळं करा. मग तुम्ही काय करणार? And consider the beads are of two sizes also. Small beads, three colors, and small beads and big beads of two sizes. And I told you to classify. Then you will think that there are three colors. First, I will classify according to colors. Means of three colors, red, blue, and green. I will first classify. I will differentiate. I will keep them in three different jars. Then I will say, array, again two sizes are there, some small beads and some big beads. If again I will make two parts of each, small beads in one jar, big bead in other jar. Again for blue beads I will do same thing. Again for green one I will do same thing. Means for classification you have taken some criteria. First depending on the color, then depending on the size. Same way for classifying the plants we have to see some criteria, some features of that plants, and depending on their features, Carolus Linnaeus have classified the plants. And what are their features? First, according to size and height of the stem of plants. Some plants are of small size, small stem, no, very delicate stem. Some are having very thick stems. Depending on that, we can classify them. Then, according to their lifespan, for how many years they live, depending on, we can classify them. Then depending on their flowering property, where they can flower or not, on that also we can classify. And depending on their habitat means where they live.
where they survive plants. On that also we can classify. Now we'll see types. First type, that is depending on their size and height, म्हणजे खोडाची उंची आणि आकार यावरून त्यांचे चार प्रकार पडतात. हे चार प्रकार असे आहेत. पहिलं वृक्ष म्हणजे ट्री, झुडूप म्हणजे shrubs, रोपटे म्हणजे हर्ब्स आणि वेल क्रीपर्स वाईन पण म्हणतात. These are the four types depending upon their size and height. We'll see now one by one. वृक्ष म्हणजे ट्री म्हणजे काय? मोठाली झाडं. त्यांचं खोड सुद्धा जाड असतं. बरोबर ना? खोडाचा घेर एवढा असतो, टणक असतो, आपल्या हातामध्ये सुद्धा येत नाही बघा चित्रामध्ये. इथे पहिलं बघा मोठं झाड किती जाड खोड आहे ते. आणि जाड खोड, टणक खोड असल्यामुळे त्यांना भरपूर फांद्या फुटतात आणि खूप वर्ष जगतात ते. विविध आकाराची झाडं असतात. विविध आकाराची उंच मजबूत खोड असतं त्यांना. खोड म्हणजे खोडाला ट्रंक असं पण म्हणतात. Hard and strong. These plants are very tall, big, hard and strong, and they're perennial. Now this perennial word we'll see next slide. That they live for so many years. तुम्हाला माहिती ना, आंब्याला बरेच वर्ष आंबे लागतात. नारळाच्या झाडाला बरेच वर्ष नारळ लागतो. This is the first type according to the size and height. Second type is shrubs. Shrubs म्हणजे झुडपं. झुडपं छोटी छोटी असतात ती झुडपं बघा. ही बघा. यांना म्हणतात झुडपं. बोगनवेल, मेंदी, संत्र. 2 ते 3 मीटरच उंची असते. लहान लहान फांद्या असतात. याचं पण खोड टणक आणि जाड असतं. पण तेवढं वृक्षा इतकं नाही. हे बघा, हे संत्र आहे ना, ऑरेंजेस, तुम्ही हाताने पण तुम्ही काढू शकता. बरोबर ना? आणि हे सुद्धा जगतात बरेच वर्ष नाही, पण काही वर्ष. मेंदीचं झुडूप असतं. ही जे आहेत त्यांना झुडपं म्हणतात. ब्रँचेस आर व्हेरी क्लोज टू द ग्राउंड. म्हणजे मोठं जाड खोड वृक्षासारखं नाहीये ना. The branches are very close to the ground. Branches are smaller, shorter than that of trees, but they have thick and hard stem. Stem is thick, but the small branches are smaller and shorter, and they grow up to 2 to 3 meters. 2 ते 3 मीटर पर्यंत त्यांची उंची असते. त्यांना म्हणतात shrubs. These are some shrubs. कनेर, तुम्हाला ही फुलं तुम्हाला गावच्या ठिकाणी फुलं पाहायला मिळतात. ऑलिएंडर, जास्वंद, hibiscus and rose. These all are shrubs. Then third type is herbs. रोपटी. रोपटी आपण लावतो. आपण आपल्या घराजवळ पण कुंडीत पण लावतात. गावी शेतामध्ये लावतात. शेतकरी नाही का? भेंडीची किंवा सूर्यफुलाचं शेताच्या कडेने लावतात. ही छोटी छोटी रोपं असतात त्यांची, जास्त मोठी नाही. किती यांची उंची असते? 1 ते 1.5 मीटर. त्यांना रोपटी म्हणतात. कुंडीत पण आपण लावतो बघा, तुळशीचं रोपटं, गुलाबाचं रोपटं. यांची 1 मीटरच, जास्तीत जास्त 1 मीटर, 1 ते 1.5 मीटर त्यांची उंची असते. बरोबर? यांची खोडं मात्र लवचिक असतात. आपण तोडतो बघा जास्वंदीचं वगैरे नाही का? आणि काही महिने जगतात. They can grow up to 1 to 5 meters only, not more than that. The stem of herbs are green and quite flexible. Green असतात. मोठ्या झाडांची कशी ग्रे कलरची असतात ना, परंतु यांची ग्रीन कलर आहे, क्वाइट फ्लेक्झिबल. वी कॅन ब्रेक दे, तोडू शकतो आपण त्यांना, कम्पेअर टू ट्रीज अँड बुशेस. म्हणजे श्रब्स आणि ट्रीजची खोडं कशी असतात? मजबूत असतात. पण यांची फ्लेक्झिबल आहेत, त्यामुळे आपण तोडू पण शकतो. and they can live only for few months. जास्त दिवस नाही, जास्तीत जास्त 2 वर्षापर्यंत ते जगू शकतात. जास्तीत जास्त 2 वर्ष. त्याच्यात सूर्यफूल तर तुम्हाला माहिती आहे, दरवर्षी सूर्यफुलाचं पीक घेतात. भेंडीवर सुद्धा दरवर्षी पावसाळ्यामध्ये भेंडी लावली जाते. म्हणजे एकच वर्ष जगतात. And their lifespan is very small. Now creepers म्हणजे वेल. वेल पण सर्वांना माहिती असेल. गावी जी मुलं असतात त्यांना माहित असेल. काही वनस्पतींचे खोडं एवढी लवचिक असतात की ते वरती उंच वाढू शकत नाहीत. मनी प्लांट, फर्स्ट इज मनी प्लांट, सेकंड म्हणजे वाटाणा म्हणतो ना आपण. हे कलिंगड आहे, वॉटरमेलन. की एवढं मोठं कलिंगड, पण त्याचं जे स्टेम आहे ना, इट्स व्हेरी डेलिकेट. इट कांट ग्रो अप. देन इट विल ट्राय टू स्प्रेड ऑन द ग्राउंड ओनली. जमिनीवरच तो पसरत जातो. कलिंगडाचा, भोपळ्याचा वेल तो एवढा उंचावर नेऊ पण शकत नाही. भोपळे मोठे मोठे असतात. पण मग हे मनी प्लांट कसं, घराजवळ एखादा बांबू असेल, तिथे बघा, इथे खांब आहे, काय मला वाटतं पाईप आहे, पाईपाला धरून वरती वरती वाढतंय.
मटारचं मग काय करतात, बाग बनवतात गावाला, की ज्यामुळे त्या वेलीला काय मिळेल, सपोर्ट मिळेल, रिक्वायर सपोर्ट. खोड कसं असतं त्याचं, डेलिकेट असल्यामुळे त्याला काहीतरी आधार लागतो, आणि आधार नाही दिला तर ते जमिनीवरच पसरणार. स्टेम ऑफ क्रीपर इज व्हेरी फ्लेक्झिबल, सॉफ्ट अँड ग्रीन. इट कॅन ब्रेक व्हेरी इझिली, तुटेल ते, म्हणजे उभंच राहू शकत नाही ते. therefore it grows with the help of some support. आपण कुठल्या रॉडचा वगैरे कोणताही सपोर्ट आपण गावाला देतात, तुम्ही पाहिलं असेलच. सी इन दिस फिगर, हा भोपळा आहे, पंपकिन म्हणतो ना आपण. पंपकिन तर जमिनीवरच पसरतो, कारण तेवढा मोठा भोपळा लटक शकत नाही ना. त्याचं कसं बघा, क्रिपर्स पसरले आहेत ते जमिनीवर. हे सगळे क्रिपर्स आहेत. हे पण तुम्हाला माहिती असेल, घोसाळं, याचं बाग बनवतात. सपोर्ट साठी बघा बांबू लावलेले आहेत. The next one, this is the grapes. And these all are creepers. Now we'll see from the lifespan, जीवन चक्र, म्हणजे किती वर्ष जगतात. For how many years or months they live, these plants can live. Depending on that, there are three types: annuals, biennials, and perennials. Annuals means what? Plants which live only for 1 year. जस्ट नाव वी हॅव सीन हर्ब्स. रोपटी हे एकच वर्ष जगतात. झेंडू जे शेतामध्ये लाव, एक वर्षच. सूर्यफूल झेंडू बघा, आता पावसाळ्यामध्ये झेंडू येतो, एक वर्ष, ते एका झेंडू आला की परत येत नाही, परत बिया लावाव्या लागतात. दे लिव्ह ओनली फॉर 1 year. त्यांना एकदाच वर्षातनं फुले फुले येतात, उन्हाळा ते हिवाळा किंवा हिवाळा ते दोन सीझन मध्ये, आणि एकच वर्ष ते. लाईफ सायकल इज ओनली फॉर 1 year. ऑल द क्रॉप्स विच वी ग्रो इन द फील्ड, शेतामध्ये जी जी क्रॉप्स म्हणजे जी पिकं घेतात की नाही, सगळं गहू, ज्वारी, बाजरी, मका वगैरे, ते ऑल आर ओनली फॉर 1 year. द लाईफ इज ओनली फॉर 1 year. Such plants are annuals. Then biennials means what the word itself indicates. Biennials means for 2 years. Carrots, then beetroot. These the plants they live for 2 years. म्हणजे त्यांच्यामध्ये वर्षातनं दोनदा काय येतात, दोनदा, वर्षातनं एकदा 2 वर्ष जगतात, 2 वर्षाने एकदा त्यांना फळे फुले येतात. Their life cycle is only for 2 years. Therefore, they are called as biennials. And then perennials means big trees, which we have studied first part, that is trees. They live. And there are some shrubs also. See, hibiscus. म्हणजे बरेच वर्ष जगू शकतात. आंब्याचं झाड, वडाचं झाड, नारळ. देर आर सो मेनी ट्रीज. म्हणजे यांच्यावर बरेच वर्ष, आपल्याला आंब्याला तुम्हाला माहिती आहे, बरेच वर्ष फळं फुलं येत असतात. They live for so many years. And they bear flowers and fruits for so many years, are called as perennials. Now this is the most important again. फुलं येण्याच्या प्रकारावरून, whether they get flowers or not, depending on the flowering property. There are two types: flowering plants and non-flowering plants. Flowering plants means सपुष्प वनस्पती. अगदी सोपं आहे, सपुष्प फुलं, सगळी जी फुलझाडं आहेत ती सपुष्प, आणि फळझाडं पण. फळं जी येतात, आंबा आहे, त्यांना आधी मोहर येतो बघा फेब्रुवारी मध्ये, नाही का? हे मोहर म्हणजेच त्याची फुलं आहेत. फळझाडांना आधी मोहर येतो, फुलं येतात, आणि मग फळ येतात. सगळी फळाची झाडं सुद्धा सपुष्प आहेत. दे आर ऑल फ्लॉवरिंग प्लांट्स. हे बघा, फ्लॉवरिंग प्लांट. हे का उंबर, तुम्ही माहिती ना, उंबराचं झाड असतं, त्याच्यावर बघा ही फळं असतात याचे. फिग इन कॉल्ड इन इंग्लिश, इज कॉल्ड अ फिग. दिस इज ऑल्सो द फ्लॉवरिंग प्लांट. आता याची, हे जे फळ आहे म्हणजे याच्या आधी फुल आलेलं आहे, बरोबर, पण हे आपण फळं खात नाही उंबराचे, तर हे पण फ्लॉवरिंग प्लांट आहे. व्हॉट इज फ्लॉवरिंग प्लांट? ज्या वनस्पतींना फुलं येतात. Plant that bear flowers are called as flowering plants. Now, non-flowering. Non-flowering means what? तुम्हाला माहिती असेल, बुरशी, फंगस, mushroom. This is fun. You can get in these plants and all. This, now see this fern, you will see, it has branches, it has stem also, and flower on sorry, leaves also, but you won't be able to see flowers on this. तुम्हाला पानं सॉरी फुलं दिसणार नाहीत. बुरशी जी वाढते आपल्या खाण्याच्या पदार्थावर, हुसक्याला आपल्याला वाढणारे मशरूम जे आहे, these all are what? Heterotrophic. They are not autotrophic. These first two. आणि त्यांना काही बघा कुठे खोड मुळ वगैरे नाहीये पहिल्या दोघांना, तिसऱ्याला आहे, मग त्यांना कुठे फुलं येत नाहीत. इवन दे आर प्लांट्स, दे डोंट बिअर फ्लॉवर. थर्ड वन जे आहे त्याला स्टेम आहे, रूट आहे, लिव्ज आहे, पण फुलं येत नाही. And such plants are called as non-flowering plants. They may get roots, they may have roots,
stem, or may not. See, non-flowering plants. This is mushroom. There are different types of mushrooms. The second one we use for eating. It is food material, not first one. पहिलं नाही, पहिलं रानात वाढतं, दुसरं आपण अळंबी म्हणून म्हणतात ते मशरूम आपण खातो सुद्धा. Is what are non-flowering plants? They never bear flowers, are called as non-flowering plants. Now, see again these are some, this is algae, शेवाळ म्हणतो ना आपण बघा, पावसाळ्यामध्ये डबक्यामध्ये साठतं शेवाळ, ज्यावर आपला पाय घसरतो. This is also, even it is a plant, green plant, it is non-flowering. And this money plant we studied in the last part, the creeper, it is also non-flowering plant. Now these are some different flowers. The world's largest flower. This world largest flower means where it is found. It is found in Indonesia. The diameter of this flower is about 1 meter. This between diameter, no, this part. This itself is of 1 meter. या फुलाचा व्यासच जवळ 1 मीटर असतो. एवढं हे मोठं फ्लावर आहे, द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर. आणि हे कुठे मिळतं? इंडोनेशियामध्ये असतं. आणि त्याच्या अपोजिट वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लावर इज ऑल्सो वुल्फिया. वुल्फिया नावाचं फुल आहे. हे कुठे? हे जे आहे ते सुद्धा एवढं छोटं फुल आहे की आपल्या बघा त्याचं डायमीटर 0.5 मिलीमीटर. मिलीमीटर म्हणतो ना आपण, 1 सेंटीमीटर म्हणजे 10 मिलीमीटर असतात. मग त्यातला 1 मिलीमीटर त्याचा हाफ एवढा त्याचा छोटा डायमीटर आहे. हे छोटे 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 फुलं आहेत. And on our finger, see how many flowers of this wolfia we can accommodate on only one tip of our finger. So small these flowers are. Now one more part is remaining, that is the classification depend habitat. Habitat means where the plants grow. ते कुठे वाढतात. आता आपल्या जमिनीवर वाढणारे आपण बघतो, डाळिंब वगैरे, आता जास्वंद वगैरे हे जमिनीवर वाढतं. पॉमग्रेनेट जमिनीवर वाढणारे, आंबा वगैरे जेवढी झाडं आता तुम्हाला नावं तुमच्या कल्पनेमध्ये आहेत तेवढी सगळी जमिनीवर वाढणारी आहेत. बट पाण्यात वाढणारी पण झाडं आहेत. आता तुम्हाला अळू माहिती असेल, तुम्ही आता पावसाळ्यात अळूची भाजी, अळूच्या वड्या करता. कमळ, काही काही अजून पाण्यामध्ये वाढणारे आहेत वनस्पती पण. हे म्हणजे पाण्यामध्ये सुद्धा वनस्पती वाढतात. बरोबर. Some of the plants they live in marshy lands. मार्शी म्हणजे दलदल, ज्या ठिकाणी चिखल असतो. bulrushes, पानकणीस म्हणतात. रेलरोड क्रीपर, गारवेल, रस्त्याच्या बाजूला तुम्हाला याची ही झाडं पाहायला मिळतील. क्रीपर इज नथिंग बट वन ऑफ द वाईन. क्रीपर वेल आहे हा, गारवेल. हे मार्शी लँड मध्ये जिथे दलदल असते, चिखल असतो, अशा ठिकाणी ही झाडं वाढतात. Some of the plants grow in desert, वाळवंटात, माहिती ना, निवडुंग, कोरफड, यांना पाणी जास्त मिळत नाही, त्यामुळे त्याच्यावर काटे असतात. पानांचं काट्यात रूपांतर झालेलं असतं. कॅक्टस, and this plant grow in desert. Now some of the plants are like that, they grow on other plants. Even though they are plants, they grow on other plants. अमरवेल पाहिले असेल तुम्ही, पिवळ्या रंगाची वेल, हे वनस्पती आहे, डॉडर, पण ते स्वतः फूड प्रोडक्ट करत नाही, स्वतः अन्न बनवत नाही, म्हणजे दुसऱ्या वनस्पतीवर वाढतं अन्नासाठी. असे पण काही प्लांट्स आहेत. So we have studied different types of plants here in this part. So we will